যে সবার হচ্ছে সব ঘরেই হচ্ছে। বাংলাদেশ জন্মাষ্টম কি সাধু রাঙ্গুনিয়া বুঝুনি অবন্তে হ্যাঁ, রাঙ্গুনিয়া সুখবিলাস। সুখবিলাস সাধু অবন্তে সাধু সাধু। লোক ছিল। নেপাল থেকে দেখতেছি যে আমরা আজ হ্যাঁ, 25শে মে 2026 রোজ সোমবার। ITSS এর মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মহাথেরোবান থেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ এবং আজকের পূজনীয় ধর্মদেশক ভান থেকে। আজকে ধর্ম দেশনা দান করবেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্ঞানপাল স্থবির ভান্তে। পূজনীয় জ্ঞানপাল স্থবির ভান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। নমস্কার। সাধু সাধু সাধু। আমি জয়মঙ্গল আসতে কথাটা বলছি। বাহু সাহাসমাবিনিমৃতা সায়ুধান্তাং গিরিমেখলাং উদিতা ঘোরা শাসেনামারাং দানাদিধাম্মা বিধিনা জিতাবা মুনিন্দো তান্তে যশা ভবতু মে জয় মঙ্গলানি। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন রাঙ্গামাটি থেকে উপাসিকা স্বপ্নারানী বড়ুয়া মহাদয়া মাসি। সাধু সাধু সাধু। আমি প্রথমে সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের আশীর্বাদক ভান্তে ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজধান থেকে। বন্দনা জানাচ্ছি ITSS সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদেরকে বন্দনা জানাচ্ছি আজকে ধর্মদেশক ভান থেকে। চলুন আমরা সবাই পঞ্চশীলে অধিষ্ঠিত হই। ভগবতু নমো তস্যা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তস্যা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। বুদ্ধাং বন্দামি ধাম্মাং বন্দামি সাঙ্গাং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধাম্মাং বন্দামি সাঙ্গাং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা। তৃতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধাম্মাং বন্দামি
Sanghang Vannami Ahang Vannami Sarvada Okasa Vannami Bhante Dharatena Kathang Sabbang Aparadang Hamatu Me Bhante Sangho Dutiyampi Okasa Vannami Bhante Dharatena Kathang Sabbang Aparadang Hamatu Me Bhante Sangho Tatyampi Okasa Vannami Bhante Dharatena Kathang Sabbang Aparadang Hamatu Me Bhante Sangho Okasa Mayang Bhante Ti Saraneno Saha Pancho Shilang Dhammang Yachama Anugahatva Shilandeta No Bhante Tutyampi Okasa Mayang Bhante Ti Saraneno Saha Pancho Shilang Dhammang Yachama Anugahangatva Shilandetanu Bhante Tatyampi Mayang Bhante Ti Saranenu Saha Pancho Shilang Dhammang Yachama Anugahangatva Shilandetanu Bhante. এখন পঞ্চশীল Vajami tang padita. Sama Bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Buddhang sharanam gacchami. Buddham saranang gacchami. Dhammang sharanam gacchami. Dhammam saranang gacchami. Sanghang sharanam gacchami. Saranang gacchami. Tutiampi buddhang sharanam gacchami. Tutiampi buddham saranang gacchami. Tutiampi dhammang sharanam gacchami. Tutiampi dhammam saranang gacchami. Tutiampi sanghang sharanam gacchami. Tutiampi sangham saranang gacchami. Tatiampi buddhang sharanam gacchami. Tutiampi buddham saranang gacchami. Tatiampi dhammang sharanam gacchami. Tutiampi dhammam saranang gacchami. Tatiampi sanghang sharanam gacchami. Tutiampi sangham saranang gacchami. Isaranena gamanang sampanna. Bhante. Panati pata veramani Shikkapadang samadhiyami. Panati patha veramuni sikkhapadang samadhiyami. Adinna dana veramani Shikkapadang samadhiyami. Nadana veramuni sikkhapadang samadhiyami. Amisho mityachara veramani Shikkapadang samadhiyami. Mesu misasara veramuni sikkhapadang samadhiyami. Musa vada veramani Shikkapadang samadhiyami. Savada veramuni sikkhapadang samadhiyami. Sura miraya majja pamadatthana veramani Shikkapadang samadhiyami. Rameraya majja pamadatthana veramuni sikkhapadang samadhiyami. Sadhu 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 mang tisaranena saha panchasilang dhammang sadhukang surakkitang katva appamadena silang sampadeta. Bhante. আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে
এখন ধর্মদেশনা দান করছেন শ্রদ্ধেয় বদন্ত জ্ঞানপাল স্থবির ভান্তে। অধ্যক্ষ রাহুল ভাবনা অনুশীলন হবে না? ভান্তে সরাসরি আপনার তো শরীর খারাপ বানতে, আমরা ভাবনা অন্যদিন করবো বানতে। না, ভাবনা সমস্যা নেই, করেন, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে বানতে, তাহলে 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন আজকের পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে। পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আসুন আমরা কিছুক্ষণ, অর্থাৎ 10 মিনিট, বুদ্ধের যে নির্বাণ পদয়ী ধর্ম, সে নির্বাণ পদয়ীর বা দুঃখ থেকে মুক্তির অন্যতম পথ বা অন্যতম বিষয় হচ্ছে ভাবনা অনুশীলন। সেই ভাবনা বিবিধভাবে প্রকার ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যে একটি ভাবনা হচ্ছে স্মৃতি সাধনা। তো আমরা 10 মিনিট স্মৃতি সাধনায় রত হব। সকলে নিজেদের মনকে শান্ত রেখে, স্থির রেখে প্রতিদিন যেভাবে বসেন প্রতিদিনের মতো করে আপনারা ভাবনা অনুশীলন করুন। yang dhunnimitang avamangalancam yocha manapo sakuna sasaduam papagahutu supinang akantang buddhanubhavena vinasamintuam yang dhunnimitang avamangalancam Yusa manapo sakuna sasaduam dhammanubhavena vinasamintuam yang dunnimittang avamangalancca Yusa manapo sakuna sasaduam papagahudu supinang akantang sangganubhavena Binasamintu.
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते इति। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্ঞানপাল স্থবির ভান্তে, অধ্যক্ষ বৈদ্যপাড়া সার্বজনীন মোহাম্মদ বিহার রাউজান, চট্টগ্রাম। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। নমো তস্যা ভগবতু অরহতঃ সম্মা সম্বুদ্ধস্য নমো তস্যা ভগবতু অরহতঃ সম্মা সম্বুদ্ধস্য নমো তস্যা ভগবতু অরহতঃ সম্মা সম্বুদ্ধস্য। অনলাইন ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম ITSS এর প্রতিদিনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান ধর্ম আলোচনা অনুষ্ঠান। এই ধর্ম আলোচনা অনুষ্ঠানে দেশনা প্রাককালে সর্বপ্রথমে ত্রিলোক পূজ্য তথাগত মহাকারণিক ভগবান সম্মুখ সম্বুদ্ধকে শিরে স্থাপন করে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করছি বুদ্ধির ঐদেশিত ধর্মবাণী ছয়টি গুণ সহ অনন্ত চিন্তনীয় গুণের অধিকারী ধর্মের প্রতি, সাথে সাথে ধর্মের ওই ধারক বাহক ত্রিকালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গের চরণ তলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি এবং ভারতীয় ষষ্ঠ সংগ্রাস বান্তে সহ অনলাইনে সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘের শ্রীচরণে এবং কৃতজ্ঞতা বন্দনে আবদ্ধ করছি, মৈত্রীর বন্দনে আবদ্ধ করে পুণ্যদান করছি ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা সহ যে সকল কলা কৌশলী আছেন, উপস্থাপক আছেন এবং যারা প্রতিদিন অংশগ্রহণ করেন, আজকেও যারা সংযুক্ত হয়েছেন, সকলকে আমার অন্তরের অন্তরস্থলে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে আমার জন্মান্তরের দানময় শিলাময় ভাবনাময় প্রজ্ঞাময় পুনরাশি মৈত্রী চিত্তে দান করছি। সাধু সাধু সাধু। সধর্মের পুণ্যার্থীবৃন্দ, আসলে প্রতিবারেই আসার পরে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়, এই কারণে প্রতিবারেই বলি হয়তো এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে আসতে পারবো, কিন্তু দুঃখের বিষয় মানে হয়তো পারমিতার অভাব বা পারমি ঠিকভাবে লাভ করতে পারি নাই, যার কারণে যখন এই সুযোগ হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কেননা কোনো না কোনো কারণে ব্যস্ত থাকার কারণে আসা হয় না। তো আজকে দীর্ঘদিন পর আসার সুযোগ হলেও হয়তো জানি না বেশিক্ষণ বলতে পারবো কিনা। একটু পূর্বে যে বলেছিলাম হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে গেছি, তাই শুরুতেই দুঃখ প্রকাশ করছি। তো সধর্মের পুণ্যার্থীবৃন্দ, আমাদের আজকের যে দেশনা, সে দেশনাটা হচ্ছে বিশেষ করে মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ গৃহস্থদের মঙ্গলের জন্য যে 4টি বিষয়ে কথা বলেছেন, সেই 4টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিশেষ করে যেটাকে বলা হয় ব্যাজ্ঞ পদ্য সূত্রের আলোকে আজকের ধর্মদেশনা করার চেষ্টা করব। তো যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তবে সকলের কাছে সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।
তো সদ্ধর্মের পূজারীগণ, আসলে ভগবান মহাকারণিক তথাগত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের যে ধর্ম বা তিনি আমাদের জন্য যে ধর্মবাণী প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন, আমরা যদি সেই ধর্মগুলোর দিকে তাকাই, সেই ধর্মবাণীগুলো বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই, আমরা মনে করি বুদ্ধের ধর্মটা খুবই কঠিন, কিন্তু বাস্তবিকতে আমরা যদি সেটাকে সঠিকভাবে পালন করতে পারি, তাহলে বুদ্ধের ধর্মটা একেবারেই সহজ। কথাটা এই জন্য বলছি, মহাকারণিক বুদ্ধ আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য এবং জীবন গঠনে যে কথাগুলো বলে গেছেন, যে নীতিগুলো বলে গেছেন, সবগুলো যদি বিশ্লেষণ করা হয়, দেখা যায় প্রত্যেকটা বিষয়বস্তু আমাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ একটি মানুষের জীবন ধারণা নিয়ে, একটি মানুষের জীবন যাপন নিয়ে, একটি মানুষের কর্মীয় এবং কর্মফল নিয়ে আমাদের মহাকারণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধের এই ধর্ম। আপনারা যদি লক্ষ্য করেন, আমরা যতটুকুই বলি না কেন, বুদ্ধ বলছেন এই পথে চলার জন্য, বুদ্ধ বলছেন এটা করার জন্য, আমরা সেগুলা যদি নিজেদের মধ্যে চিন্তা করি, আসলেই তো আমরা দেখতে পাই, আমরা বুদ্ধ যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলো ছাড়া আমাদের জীবনটা তো চলতে সক্ষম হবে না, আমাদের জীবনটা সুন্দরভাবে গঠিত হবে না। যেমন আমি শুরুতে বলছি, আজকের যে বিষয়বস্তু, সেটা হয়তো আমরা একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো, ভালোভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবো, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন, অর্থাৎ যে বিষয়টি উল্লেখ করেছি সেটা হচ্ছে কি ব্যয়কপঞ্জ সূত্র। সেখানে ভগবান বুদ্ধকে একজন কুলীয় পুত্র প্রশ্ন করছেন, হে মহাকারণী, আমাদের যে গৃহস্থ জীবন, সেই গৃহস্থ জীবনকে মঙ্গলজনক করার জন্য, সুখদায়ক করার জন্য কি করণীয়? তখন সেই ব্যগপর্যকে মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ 4টি বিষয়ের কথা বলেছেন। তিনি বলছেন যে গৃহস্থীগণ 4টি বিষয় ঠিকভাবে প্রতিপালন করেন, তাহলে তাদের জীবন সুন্দর হয়। সেই 4টি বিষয়গুলো হচ্ছে কি কি? তিনি প্রথমে বলছেন কি? উৎসাহ। দ্বিতীয়ত বলছেন সংরক্ষণ। তৃতীয় বলছেন শত্রুকে সংস্রব, এবং চতুর্থ বলছেন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন। অর্থাৎ মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ এখানে বলছেন কি? উৎসাহ, সংরক্ষণ, শত্রুকে সংস্রব এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যারা প্রতিপালন করেন, তাদের জীবন সুন্দর হয়। তো শুরুতেই তিনি বলছেন কি? কিসের কথা? উৎসাহের কথা। তিনি ব্যগপর্যকে বলছেন, হে ব্যগপর্য, উৎসাহ কি? উৎসাহ হচ্ছে কি? যারা গৃহস্থ আছেন, তারা কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন, সৈনিকের কাজ, রাজকর্ম বা যে কাজের দ্বারা জীবন যাপন করতে সব কার্যে দক্ষ হয় এবং পরিশ্রমী ও উপায় কুশল হয়, এবং যে কাজ প্রণালীতে সম্পাদন করতে হয় সেই প্রণালীতে সম্পাদন করে থাকেন। সেই সম্পাদন করার জন্য যাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ আগ্রহ থাকে, তাদের জীবনকে বলা হচ্ছে উৎসাহিত জীবন। অর্থাৎ মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ বলছেন কি? যারা গৃহস্থ আছেন, তাদেরকে এই গৃহস্থ জীবন প্রতিপালন করার জন্য যে কোনো একটি কাজ অবশ্যই করতে হবে। অর্থাৎ কোনো না কোনো কর্মের দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতেই হবে। কোনো কাজ ছাড়া সে তাদের জীবন গঠন করতে পারবে না। তো তিনি যেই কাজ করবেন, অর্থাৎ বর্তমান সময়ের আলোকে যদি বলি, অনেকে কৃষি কাজ করেন, অনেকে গার্মেন্টস এর চাকরি করেন,
অনেকে সরকারি চাকরি করেন, অনেকে এনজিও চাকরি করেন, অর্থাৎ বিভিন্ন জনে বিভিন্ন রকমের চাকরির মাধ্যমে, পেশাগত জীবনের মাধ্যমে তার জীবনকে গড়ে তোলে। এই যে তার কাজ, সেই কাজের প্রতি কি থাকা, কাজের প্রতি আগ্রহ থাকা, কাজের প্রতি ইচ্ছা থাকা হলো কি উৎসাহ। সদ্ধর্মের পুণ্যার্থীবৃন্দ, আমরা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখি, আমরা যেই কাজ করি সেই কাজের প্রতি যদি আমাদের উৎসাহ না থাকে, উদ্দীপনা না থাকে, আগ্রহ না থাকে, তাহলে সেই কাজ আমরা সুন্দরভাবে করতে সক্ষম হয় না। আপনারা একটু করে লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমরা আমাদেরকে যদি কেউ কোনো কাজ করতে বলে, সেই কাজের প্রতি আমাদের যদি আগ্রহ না থাকে করার, তাহলে 5 মিনিটের কাজ করতে গেলে আমাদের মনে হয় 5 ঘন্টা কাজ করছি, অর্থাৎ অনাগ্রহের সহিত কাজটা সম্পাদন করার জন্য করতে হচ্ছে বলে আমরা কাজটা করছি বলে। কিন্তু আমরা যদি কোনো কাজকে উৎসাহের সহিত করি, আগ্রহের সহিত করি, আনন্দের সহিত করি, অনেক সময় আধা ঘন্টা কাজ করলেও মনে হয়, 1 ঘন্টা কাজ করলে মনে হয় সামান্য মাত্র কাজ করেছি। এটার প্রধান কারণ হচ্ছে কি উৎসাহ। তাই মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ এখানে বলছেন কি, যে গৃহস্থগণ তাদের জীবন প্রতিপালনের জন্য তারা যেই কাজে নিয়োজিত থাক না কেন, সেই কাজের প্রতি তাদের কি থাকতে হবে, উৎসাহ থাকতে হবে। যদি উৎসাহ থাকে, তাদের গৃহস্থ জীবন উন্নত হয়। এরপরে দ্বিতীয়ত তিনি বলছেন কি সংরক্ষণ। তিনি সেই সংরক্ষণের কথা বলতে গিয়ে বলছেন কি, তিনি বেগবজ্রকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হে বেগবজ্র, মনে করো কোনো একজন ধনশালী ব্যক্তি আপনার উদ্যম ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা ধর্মত প্রবৃত্তির সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। তাহার সেই অর্জিত সম্পত্তি সর্বদা রক্ষা করার জন্য তার সর্বদা কি করা উচিত, চিন্তা করা উচিত। অর্থাৎ আমার এই শ্রমলব্ধ ধন কি রূপে সংরক্ষিত হইতে পারে, অন্যায়ভাবে যেন কেহ হরণ করতে না পারে, অধিকার করিতে না পারে, চোরে যেন অপহরণ করতে না পারে, অগ্নির দ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়, জলে যেন ভাসিয়ে না যায়, এবং ঈশ্বরপরায়ণ জ্ঞাতিগণ যেন ইহার ক্ষতি সাধন করতে না পারে। এই চিন্তা করে আপন সম্পত্তি রক্ষার যে প্রচেষ্টা, তাকে বলা হচ্ছে সংরক্ষণ। সদ্ধর্মের পুণ্যার্থীগণ, অর্থাৎ এখানে মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ বলছেন কি, আমরা আমাদের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা, কঠোর আত্মত্যাগের মাধ্যমে, কঠোর উদ্যমের মাধ্যমে আমরা আমাদের সম্পদ অর্জন করি। সেই সম্পদটা আমাদেরকে কি করা উচিত, সংরক্ষণ করা উচিত। কিভাবে সংরক্ষণ, অর্থাৎ আমরা যে সম্পত্তি অর্জন করেছি সেই সম্পত্তি যাতে কেউ কি করতে না পারে, চুরি করতে না পারে, কেউ যাতে হরণ করতে না পারে, কেউ যাতে অপহরণ করতে না পারে, সেভাবে আমাদেরকে সেই সম্পত্তিগুলা কি করতে হয়, রক্ষা করা উচিত। সেই সম্পত্তিগুলো রক্ষার চেষ্টা করতে হয়। যেমন আমরা যদি পূর্বের দিকে তাকাই, তৎকালীন সময়ে যতটুকু শুনেছি বা বই পুস্তকে পেয়েছি, তৎকালীন সময়ে মানুষ স্বর্ণ মুদ্রা মাটির নিচে পুঁতিয়ে রাখতো। কেন পুঁতিয়ে রাখতো? সেই স্বর্ণ মুদ্রা যেন কেউ নিতে না পারে, সেটা যেন হারিয়ে না যায়, সেই চিন্তা করে সে মাটির নিচে গর্তের মধ্যে সুন্দরভাবে সজ্জিত করে সংরক্ষণ করে রাখতো। আবার বর্তমান সময়ের দিকে যদি আমরা তাকাই, আমরা আমাদের কিছু অর্থ হলে সেই অর্থগুলা ব্যাংকের মধ্যে রাখার চেষ্টা করি। আমাদের কোনো সম্পত্তি ক্রয় করলে সেই সম্পত্তি যাতে স্থায়িত্ব থাকে সেরকম সম্পত্তি ক্রয় করার চেষ্টা করি। এই কারণটা হচ্ছে কি, আমরা যেই সম্পদ অর্জন করেছি সেই সম্পদগুলো যাতে নষ্ট না হয়, এই নষ্ট না হওয়ার, সেই সম্পত্তি এই যে রক্ষা করার যে প্রচেষ্টা, সে প্রচেষ্টাকে বলা হচ্ছে সংরক্ষণ। তো মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ তৃতীয়ত বলছেন, বেগবজ্রকে উদ্দেশ্য করে, সৎ লোকের সংস্রব লাভ করা। অর্থাৎ যারা সুন্দর গৃহস্থ জীবন প্রতিপালন করতে চায়, তাদের কি করা উচিত, সৎ লোকের সংস্রব লাভ করা উচিত। অর্থাৎ এখানে মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ বলছেন,
আমরা যে যে আমাদের গ্রামে যে আমরা যেখানে বাস করি সেখানে বিবিধ রকম মানুষ অবস্থান করে। তো আমাদের সেই অবস্থানকারী মানুষের থেকে তাদের সাথেই চলা উচিত যারা শ্রদ্ধাবান, যারা শীলবান, যারা জ্ঞানী লোক এবং যারা অপরের বিপদে এগিয়ে আসে তাদের সাথে কি করা উচিত, মেশা উচিত, তাদের সাথে চলাফেরা উচিত। কারণ আমরা অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হচ্ছে, আপনি যদি সৎ লোকের সাথে চলাফেরা করেন তাহলে আপনার সবসময় আপনি সৎ পরামর্শের পরিচালিত হবেন। সেই সৎ পরামর্শে পরিচালিত হওয়ার কারণে আপনার মধ্যে সবসময় সৎ চিন্তা উৎপন্ন থাকবে, যার কারণে আমরা কি করি, যার কারণে আমাদের জীবনটা সুন্দর হয়। যেমন আমরা উপমা স্বরূপ বলা যায়, আমরা সকলেই শুনেছি বা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে পেয়েছি, আমাদের নিউটন বা আইনস্টাইন যে কোনো একজন আসলে এই মুহূর্তে মাইন্ড থেকে সরিয়ে গেছে, দুঃখিত সেজন্য। অর্থাৎ ওনার জীবনের মধ্যে দেখতে পাই উনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। তো ওনার যে ড্রাইভার ছিল সেই ড্রাইভার তাকে সবসময় নিত এবং তার অনুষ্ঠানে সংযুক্ত থাকতো। তখন সে তার ড্রাইভার তাকে বলছে একদিন, আপনি আপনার আপনি যে অনুষ্ঠান করেন সেই অনুষ্ঠানে আপনি যেভাবে মানুষকে বক্তৃতা দেন এবং প্রশ্নের উত্তর দেন, আমিও আপনার মতো করে উত্তর দিতে পারবো। তখন তিনি ও ড্রাইভারকে একটি অনুষ্ঠানে তার বেশ ধরে তিনি পাঠালেন। তখন তাকে সে বক্তৃতা দেওয়ার পরে সেখানকার উপস্থিত জনগণ তাকে একটি প্রশ্ন করলো। তখন তাই সে প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তার জানা ছিল না, কিন্তু জানা না থাকলেও তার বুদ্ধিতে সে বুদ্ধি করে তাকে সেখানে উত্তর দিল। এই সামান্য মাত্র প্রশ্ন তোমরা আমার থেকে জিজ্ঞেস করতেছো, তোমরা সেই প্রশ্নের উত্তর তো আমার ড্রাইভার ভালো পারবে, আমার ড্রাইভারও জানে, তোমরা আমার ড্রাইভার থেকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। তখন ওই সকলে ড্রাইভারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল। অর্থাৎ এখানে এই বিষয়টা পরিলক্ষিত হয় যে জ্ঞানীর সাথে যারা চলাফেরা করেন, জ্ঞানীর সাথে যারা আলোচনা করেন, তাদের মধ্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদের মধ্যেও তারাও জ্ঞানী হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ এই বিষয়গুলো আমরা এখানকে দেখতে পাই। অর্থাৎ তাই মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ বলছেন, যারা সৎ লোকের সংস্রব রক্ষা করেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান, শীলবান, জ্ঞানী লোকের সাথে চলাফেরা করেন, জ্ঞানী লোকের সংস্রব লাভ করেন, তাহলে তারা জ্ঞানী হয় এবং তাদের জীবন সুন্দর হয়। এই জ্ঞানী লোকের সাথে চলাফেরার যে প্রচেষ্টা, সেটাকে বলা হচ্ছে সৎ লোকের সংস্রব। তো চতুর্থ নম্বরে মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ বলছেন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন প্রতিপালন করা। অর্থাৎ তিনি বেগপুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হে বেগপুত্র, যে গৃহে তাহার আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ বুঝতে পারে, যে কৃপণ নহে আবার অমিত ব্যয়ও নহে, অর্থাৎ সেই মিত ব্যয়, অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করে, প্রয়োজন মতো দান করে এবং সর্বদা ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি করার চেষ্টা করে, তাদেরকে বলা হচ্ছে কি, তাদের এই প্রচেষ্টাকে বলা হচ্ছে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের অংশ। অর্থাৎ এখানে মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ বলছেন, আমরা জীবন প্রতিপালনে ব্যয় করি, সেই ব্যয়ের চেয়ে যদি আমাদের আয়টা বেশি হয় তাহলে আমরা ঋণগ্রস্ত হব, আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হব। কিন্তু এই ব্যয়ের চেয়ে আয়টা যদি বেশি হয় তাহলে আমরা সুন্দরভাবে জীবন প্রতিপালন করতে হবে এবং সেই আয়কে বিভিন্নভাবে ভাগ করে আমাদের জীবনকে গঠন করতে হবে। যেমন কোনো আমাদের পরিবারের পরিচালনার জন্য একটি খরচ, নিজের জন্য একটি খরচ, দান করার জন্য একটি খরচ, এইভাবে বিভিন্নভাবে, অর্থাৎ সুন্দরভাবে সেটাকে আমরা যেই আয় করি সেই আয়টাকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে সেই আয় অনুসারে ব্যয় করে এবং
ভবিষ্যতের জন্য যদি জমা রাখতে পারে, তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে কি আপনার শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন। অর্থাৎ আপনি যেই ধন সম্পদ আছে, সেই ধন সম্পদের উপর ভিত্তি করে আপনার জীবনটাকে শৃঙ্খলিতভাবে প্রতিপালন করাই হলো শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন। তো সদ্ধর্মের পূজারীগণ, এই 4টি বিষয় যদি আমরা প্রতিপালন করতে পারি, বিশেষ করে যারা গৃহস্থগণ আছেন তারা প্রতিপালন করতে পারে, তাহলে তাদের জীবন সুন্দর হয়, তাদের জীবন সার্থক হয়। এই 4টি বিষয়ের সাথে সাথে ভগবান বুদ্ধ বেগবজ্রকে উদ্দেশ্য করে আরো এই বলছেন যে, হে বেগবজ্র, আমাদের গৃহীগণ যে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা, উদ্যমের দ্বারা যে সম্পদ লাভ করে, সেই সম্পদ যদি এই 4টি বিষয়ের মাধ্যমে প্রতিপালন করতে না পারে, রক্ষা করতে না পারে, এবং বিশেষ করে আর 4টি বিষয় আছে যে 4টি বিষয় সম্পাদন করলে সেই সম্পদ নষ্ট হয়। অর্থাৎ 4টি বিষয় প্রতিপালন করলে আমাদের জীবন যেমন সুন্দর হয়, তদ্রূপভাবে 4টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাদের সম্পদ নষ্ট হতে পারে। সেই 4টি বিষয়গুলো হচ্ছে কি বেশ্যাসক্তি, নেশাপান, জুয়া খেলা, কুসঙ্গী বা দুশ্শীল মিত্রের সাথে চলাফেরা। অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ এখানে উপমা দিতে গিয়ে বলছেন, পুকুরের জল প্রবেশের যে 4টি পথ ও বাহির হওয়ার জন্য 4টি পথ হয়, সেই 4টি পথের মধ্যে যদি অর্থাৎ একটি পুকুরে পানি বা জল ঢুকানোর জন্য যে 4টি পথ থাকে, তদ্রুপভাবে বের হওয়ার 4টি পথ থাকে। তো আপনি এই পথগুলোর মধ্যে যদি পানি ভিতরে ঢোকার পথগুলা বন্ধ করে দিয়ে আপনি যদি পানি বাহির হওয়ার পথ কি করে দেন, খুলে দেন, তাহলে সে পুকুরে শুকিয়ে যাবে, পুকুরে পানি থাকবে না। তদ্রুপ আমরা যদি তদ্রুপভাবে আমরা যদি এই 4টি বিষয়ের সাথে জড়িত হয়ে যাই, সেই 4টি বিষয় হচ্ছে কি বেশ্যাসক্তি, নেশাপান এবং জুয়া খেলা, কুসঙ্গী বা দুশ্শীল ব্যক্তির সাথে চলাফেরা করে, তাহলে আমাদের সম্পদ নষ্ট হয়, আমাদের জীবনে চলার পথে বাধা সৃষ্টি হয়। তো আমাদের উচিত, আমাদের প্রয়োজন এই 4টি বিষয় থেকে মুক্ত থাকার জন্য। অর্থাৎ আমরা যদি এই 4টি বিষয় সম্পাদন না করি, বিশেষ করে আমরা বর্তমান সময়ে আমরা দেখে থাকি নেশাপান এবং জুয়া খেলা এবং দুশ্শীল ব্যক্তির সাথে চলাফেরাটা আমাদের অনেকের সাথে বেশি হয়, যার কারণে অনেক ধনী ব্যক্তিও কি হয়ে যায়, একেবারে এক সময় গিয়ে কি হয়ে যায়, গরিব হয়ে যায়। এটা আমরা কিন্তু আমাদের আশেপাশে দেখতে পাই। তো সদ্ধর্মের পূজারীগণ, পুণ্যার্থীবৃন্দ, সেই বিষয়গুলো আমাদের লক্ষ্য করা উচিত, লক্ষ্য রাখা উচিত। যাই হোক, আমি আজকে আর আমার দেশনা দীর্ঘায়িত করব না। সকলের মধ্যে সকলে যে 4টি বিষয় উৎসাহ, সংরক্ষণ, সৎলোকের সংসর্গ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের প্রতিপালনের মাধ্যমে সকলের জীবন সুন্দর করতে পারুন, সার্থক করতে পারুন, এই কামনা করে, এবং যে 4টি বিষয়ের দ্বারা সম্পদ নষ্ট হয়, সেই সম্পদ থেকে যাতে সকলে দূরে থাকতে পারেন এই কামনা করে, এবং পরিশেষে ITSS এর সকল ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা, উপস্থাপক এবং যারা প্রতিদিন উপস্থিত থাকেন সকলকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে, সকলকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করে, সকলের সুস্বাস্থ্য, নিরোগ, দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করে, এবং নিব্বাণ আস্থা পাচ্ছে হেতু নির্বাণ লাভের হেতু হোক এই কামনায় আমার জন্মান্তরের দানময়, শিলাময়, ভাবনাময়, প্রজ্ঞাময় পুণ্যরাশি মৈত্রী চিত্তে দান করে আমার কিছু অল্প জ্ঞানের কিছু ধর্মকথা এখানেই পরিসমাপ্তি করছি। সাধু সাধু সাধু। এখন পুণ্য উৎসর্গ। পূজনীয় ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক মূল্যবান ধর্ম দেশনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তে নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্থতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। এখন
পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগের দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। হ্যাঁ, আমি সর্বপ্রথমে তথাগত প্রথম চরণে বন্দনা জানাই এবং ভ্রান্তদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা জানিয়ে এবং উপাসক উপাসিকাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা শুভকামনা জানিয়ে আমি পুণ্যদানন করি। ইদাং নো ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তো ইয়াতায় ইদাং নো ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তো ইয়াতায় ইদাং নো ইয়াতিনাং হতো সুখিনা হন্তো ইয়াতায় উন্নামে উদকং ভট্টং যথা নিন্নাং পাততি एवमेव इतो दिन्नां पेतानां उपकपति यथा वादी पुरा परिपुरन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नां पेतानां उपकपति एतावता च यमेहि सम्पदं क्वे सम्पदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्ध्या आकरट्टसा उम्मट्टा देवनागा महित्तिका पुयन्तां अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु मां परं चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनम् इमिना पुयकम्मेन मामे बाला समागमो शतं समागमायोतु यावनिब्बानं पत्या इदं मे दानां इदं मे शीलां इदं मे पुय्यां निब्बनसा शुभाकाया महं होतु भवतु दित्तातु साधु 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 साधु। পূজনীয় ভান্তের অসুস্থ থাকায় আজকে অভিমত অনুষ্ঠান সম্ভব হচ্ছে না। পূজনীয় ভান্তে এখন কি অভিমত সমস্যা নাই, দেন, অসুবিধা নেই, আচ্ছা, অল্পক্ষণ হবে আর কি, দেন, সমস্যা নেই। পূজনীয় ভান্তের অনুমতি ক্রমে অভিমত প্রকাশ আমরা করতে যাচ্ছি। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন সম্মানিত উপাসক শ্যামল বড়ুয়া দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা। নমস্কার। আমি গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে নত শিরে ত্রিরত্নকে বন্দনা জানাচ্ছি, বুদ্ধ ধর্ম সংঘকে বন্দনা জানাচ্ছি, আইটিএস পেজের আশীর্বাদক ভারতীয় শস্য সংঘরাজ পূজনীয় বড়মন্তের চরণে এবং আইটিএস পেজের প্রধান উপদেষ্টা সমন্বয়ক পূজনীয় বংশস্থলের মন্ত্রের চরণে এবং যারা আইটিএস পেজের সাথে সম্পৃক্ত আছেন সকল ভিক্ষু সংঘ সংগঠনদের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি এবং নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি আজকের প্রধান সদ্ধর্মদেশক আমাদের কল্যাণ মিত্র পূজনীয় জ্ঞানফল স্থবির ভান্তের চরণে। পূজনীয় ভান্তে অসুস্থতার মধ্যেও আসলে আমাদের কল্যাণ মিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়ে আমাদেরকে ধর্ম দান করেছেন এতক্ষণ এবং এই জন্য পূজনীয় ভান্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা সহ বন্দনা জানাচ্ছি এবং অশেষ কৃতজ্ঞতা সহ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আইটিএস পেজের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শ্রদ্ধা মিলন বড়ুয়া দাদা, উপদেষ্টা মৃদুল কান্তি সিংহ দাদা সহ সঞ্চালনা বিষয় উপদেষ্টা প্রবীর সিংহ দাদা সহ দেশে বিদেশে সকল ডোনারবৃন্দ এবং যারা পূজনীয় মন্ত্রের শ্রদ্ধানুদর্শন শ্রবণ করছেন জুমে লাইভে সবার প্রতি আমি মৈত্রী চিত্তে শ্রদ্ধা এবং মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পূজনীয় মন্ত্র আজকে ব্যাজ্ঞপদ্য সূত্রের আলোকে আমাদের ধর্ম দেশনা দান করেছেন। আসলে অনেক দুর্মুখ মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধকে আপনার গার্হস্থ্য জীবনের বিরোধিতা করেছেন বলে অনেকে দুর্মুখ প্রচার করে থাকেন, কিন্তু মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ শুধুমাত্র
এই ভিক্ষু সঙ্গদের নয়। মহাকারণীয় ভগবান বুদ্ধ গায়স্থ জীবনকেও কিভাবে সুন্দরভাবে সুচারু রূপে ধর্মপথে পরিচালিত করা যায় এই ব্যাজ্ঞাপত্য সূত্রের মধ্যে সেটা উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন মহামঙ্গল সূত্র, ব্যাজ্ঞাপত্য সূত্র, শৃগালোপাত সূত্র, গৃহী প্রতিপদা সূত্র, এগুলি সব কিন্তু আপনার গৃহীদের জন্য মহাকারণীয় ভগবান বুদ্ধের ধর্মদেশনা। তারই আলোকে আজকে পূজনীয় ভান্তে ব্যাজ্ঞাপত্য সূত্রের ধর্মদেশনা করেছেন। আপনার এখানে ব্যাজ্ঞাপত্য সূত্রের মধ্যে যে 4টা বিষয়কে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে, আপনার সেটা হচ্ছে আপনার উৎসাহ, সংরক্ষণ, কল্যাণ মিত্রের সংস্রব, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন। এই 4টা বিষয়ের উপর বিশেষ করে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আসলে মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ শুধুমাত্র এই অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এটা এইভাবে বোঝা যায়। মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ আপনার এই যেমন দার্শনিক এবং একজন ডাক্তারের মতো। ডাক্তার যেমন বিভিন্ন ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ শনাক্ত করে তার ট্রিটমেন্ট করেন, মহাকারণীয় ভগবান বুদ্ধ আসলে সেই 2570 বছর আগে আপনার গৃহী জীবন কিভাবে সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায় সেই গৃহীদেরকে এই নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। এই ব্যাজ্ঞাপত্য সূত্রের মধ্যে তার আলোকে পূজনীয় মধ্যে আজকে যথেষ্ট সুন্দরভাবে আমাদের কাছে আপনার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন আপনার ওই প্রতিটি কাজের মধ্যে আসলে যে যে পেশায় থাকুক না কেন, উৎসাহ না থাকলে সেই পেশায় কিন্তু সেই পেশার মধ্যে সফল কাম হতে পারে না। এটা আমরা আসলে এই ব্যবহারিক জীবন থেকেও বোঝা যায়। যে যে কাজ করে, কৃষি কাজ, শ্রমিক হলে শ্রমিকের কাজ, রিক্সাওয়ালা হলে রিক্সাওয়ালার কাজ, শিক্ষক হলে শিক্ষকের কাজ, যে যে যার কাজ তার সেই কাজের মধ্যে উৎসাহ থাকতে হবে, নাহলে অন্যথায় জোর করে যদি এই কাজ করা হয় কখনো সেই পেশার মধ্যে সফলতা অর্জন করতে পারে না। সংরক্ষণের কথাও আপনার পূজনীয় মধ্যে আজকে আসলে শুধু কষ্ট করে অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করলে হবে না, কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে তারও এখানে বর্ণনা দেওয়া আছে। এবং কল্যাণ মিত্রের সংস্রব, আসলে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে কল্যাণ মিত্র অনেক গুণের আধার আর কি। আমরা বৌদ্ধ ধর্মের মতে যাকে তাকে কল্যাণ মিত্র বলা যায় না। বিশেষ করে যারা আপনার চরিত্র গঠনের জন্য, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভূমিকা পালন করেন তারাই হচ্ছে কল্যাণ মিত্র। যেমন বৌদ্ধ সঙ্গ মানুষকে মনের গভীরে ভাবে প্রভাবিত করে। সৎসঙ্গ সর্বনাশ, অসৎসঙ্গে আপনার সর্বনাশ, একটা কথা আমরা যেটা জানি। কল্যাণ মিত্র কিন্তু আপনার বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে শুধুমাত্র আপনার ইহ জীবনের উন্নতির কথা পথ বাতলে দেয় না, আমাদের ইহকাল পরকাল এবং পরকাল কিভাবে আপনার আলোকিত করা যায় সেই ব্যাপারে আরো কিন্তু কল্যাণ মিত্রের যথেষ্ট প্রভাব রাখে। যেমন মহাকারণী ভগবান মধ্যে উপদ্য সূত্রে বলেছেন, জ্ঞানীদের সান্নিধ্য লাভ করা মানেই আধ্যাত্মিক জীবনের সমগ্র পথ বা ব্রহ্মচর্য অর্জন করা। এবং তারা কল্যাণ মিত্র আরেকটা অন্যতম ভূমিকা হচ্ছে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের সন্ধান দেওয়া। কল্যাণ মিত্র উপদেশ ও সাহচর্য সংসার ও জাগতিক দুঃখের চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সঠিক জ্ঞান বাতলে দেয়। যাই হোক, আমি কথা দীর্ঘক্ষণ করে বাড়াচ্ছি না। পূজনীয় মন্ত্রে অসুস্থতার মধ্যেও আমাদেরকে আসলে কল্যাণ মিত্র হিসাবে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে ধর্ম দান করেছেন। পূজনীয় মন্ত্রকে জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যরাশি দান করছি। এবং আমরা যারা দেশে বিদেশে যারা পূজনীয় মন্ত্রের শ্রদ্ধা দর্শন শ্রবণ করছেন, যারা শ্রবণ করছেনও না, তাদের সবার জন্য পূজনীয় মন্ত্রের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে পূজনীয় মন্ত্রের চরণে আবারও বন্দনা নিবেদন করে নতশিরে আমি আমার কথা শেষ করছি। পূজনীয় মন্ত্রে নতশিরে বন্দনা। সাধু সাধু সাধু। ধন্যবাদ দাদাকে। এখন অভিমত প্রকাশ করবেন রাঙ্গামাটি থেকে স্বপ্না রানী বড়ুয়া মাসি। মাসিকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। আমি প্রথমে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের পরম কল্যাণ মিত্র, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ বান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি। আচার্য সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদের ও শ্রমণ সংঘদেরকে বন্দনা জানাচ্ছি আজকে প্রধান ধর্মদেশক বান্তের চরণে। আর আচার্য সংযুক্ত সকল পোষক ও পোষিকা ভাই বোনদেরকে আমি মৈত্রীময় আশীর্বাদ জানাচ্ছি। বান্তে আমাদেরকে এত সুন্দর করে
এই অসুস্থ শরীর নিয়ে বানতে আমাদেরকে খুব সুন্দর করে এই গৃহস্থ জীবনে আমার জীবন এই গৃহস্থ জীবনে গঠনের জন্য যাহা করণীয় কি 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 প্রথমে বলছেন উৎসাহ সংরক্ষণ, কল্যাণ মিত্রের সংসব ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন। খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। আমি ওগুলি আর বিশ্লেষণ করতেছি না, শ্যামল দা বলে দিয়েছেন। যারা এই 4টি বিষয়ে চিন্তা করে প্রতিপালন করে তারাই গৃহস্থ জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারে। আর যারা এই 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 সম্পত্তি আর এই গৃহস্থ জীবনে মদ জুয়া গাঁজা মানে অন্য পথে প্রমত্ত ভাবে জীবন যাপন করে তারা তাদের জীবন অনর্থ হয়ে যায়, তাদের জীবন গঠন সুন্দর হয় না। আমি আমি ভান্তে নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করতেছি, ভান্তে সুস্বাস্থ্য কামনা করতেছি। আবারও ভান্তিকে বন্দনা জানাই আমি আমার এই অভিমত এখানে শেষ করছি। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু। এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন ITSS পেজের উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় মৃদুল কান্তি সিংহ মহোদয় দাদা। নমো তস্যা ভগবতু আরসাম্মা সম্বুদ্ধস্যা ত্রিলোক পূজ্য মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ চরণ বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা বন্দনা পূজা জ্ঞাপন করছি আশীর্বাদ ভগবানতে জুমে সংযুক্ত শিলগুণ বিভূষিত মানব কল্যাণে পূজিত সকল সঙ্গ শ্রমণ সঙ্গে চরণ বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। যে সকল দুর্লভ মানব জীবন লাভী সদর্মানুরাগী সংযুক্ত হয়ে বুদ্ধের 84 ধর্ম স্কন্ধের মাধ্যমে দুঃখ চিহ্নিত করে সধর্মজনিত কুশল কর্মে নিজেরা আলোকিত হচ্ছেন এবং অন্যদেরকে আলোকিত করার উদ্বুদ্ধ করতেছেন। প্রত্যেককে আমি আমার জন্মান্তরে দানাময় শিলাময় ভাবনাময় পূর্ণ কুশল কর্ম দান করছি। আসলে আজকে প্রধান ধর্মালোচক ভান্তের চরণেও আমি কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা বন্দনা জ্ঞাপন করছি। এইভাবে আমরা জন্মান্তরে নিজের কুশল কর্মের মাধ্যমে যদি স্বধর্মজনিত ধর্ম শ্রবণ করে নিজেরাই নির্বাণ সদৃশ বীজ বপন করে দুঃখ চিহ্নিত করে নিজেরাই আলোকিত হতে পারে এবং অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করে, তখনই আমাদের ধর্ম শ্রবণ কুশল কর্মজনিত করা আমাদের সার্থক হবে। তা আমি প্রত্যেককে আহ্বান করব স্বধর্মজনিত কুশল কর্মে নিজেরাই সংযুক্ত হয়ে দুঃখ চিহ্নিত করে নিজেরা আলোকিত এবং অন্যদেরকে আলোকিত করার জন্য আমি শ্রদ্ধার সহিত আহ্বান জানাচ্ছি। আবারও তথাগত সমুদ্র চরণ বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করে সঙ্গে চরণ বন্দনা জ্ঞাপন করে আমার সংক্ষিপ্ত অভিমত এখানে উপসংহার করলাম। প্রত্যেকে বুদ্ধ চেতনা নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন। সাধু 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 সাধু। ধন্যবাদ দাদাকে। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন উপাসিকা কলকাতা থেকে বড় দিদি। অভিমত প্রকাশ করার কিছু নেই। আজকে ভান্তে যে সুন্দর করে ব্যাঘ্য সূত্রটা বললেন, এত সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন, তার মধ্যে শ্যামল দাও আরো বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রশ্ন করার কারণে ভান্তের শরীর অসুস্থতার কারণে আমি ভান্তের জন্য প্রার্থনা করছি, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান ভান্তে। ভান্তেকে অনেক সাধু বন্দনা। সাধু সাধু। এখন আশীর্বাদ প্রদান করবেন আজকের পূজনীয় ধর্মদর্শক এখানে বান্তে। আশীর্বাদ দোলা দাস একজন ঢুকেছেন, উনি কে? দোলা দাস নতুন নতুন পূজনীয় দেখুন বান্তে তো। এখন আশীর্বাদ প্রদান করবেন। এই আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। পূজনীয় বান্তেকে বন্দনা। এতক্ষণ পর্যন্ত
ধর্ম আলোচনা সহ বিবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছি। যারা এই আলোচনায় পুণ্যকর্মে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন সকলকে আবারও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করছি। আসলে এই যে আজকের যে দেশনার বিষয় ব্যাঘপত্য সূত্র, সেখানে প্রথমে যে কথাটা উল্লেখ আছে অর্থাৎ যেটি বলেছি বা আপনারা আলোচনা করেছেন, উৎসাহ। তো যদি আমরা একটু চিন্তা করি, এই উৎসাহের সাথে আপনাদের সাথে বা আপনারা যারা সংযুক্ত আছেন, আমি মনে করি এই শব্দটা মিল আছে। কথাটা এই জন্য বলছি, যদি আপনাদের মধ্যে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হয়ে ধর্ম দেশনা শ্রবণ করা, আলোচনা করার উৎসাহটা না থাকতো, তাহলে আপনারা সংযুক্ত হতেন না বা হতে পারতেন না। এটা এখানে অনেকেই আছে এটার সাথে সংযুক্ত, উৎসাহের কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংযুক্ত হয় না, কিন্তু আপনাদের মধ্যে উৎসাহ আছে বলে আমি মনে করি আপনারা প্রতিদিন সংযুক্ত হচ্ছেন। তাই আপনাদের এই উৎসাহ আরো দৃঢ় হোক এই কামনা করে এবং সকলকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে আবিবাদানা শিলাসানিচ্ছং বুদ্ধপাচ্চায়েনং চত্তারুধম্ম বর্ধান্তি আয়ুবর্ণং সুখং বলং আয়ুরারোগ্য সম্পত্তি সগ্গ সম্পত্তি মেবসা অতোপি নিব্বাণ সম্পত্তি ইমেনাতে সামিজ্জাতুতি। সাধু সাধু সাধু। আজকের মতো আমাদের এই অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। আগামী দিন যথাসময়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি। বন্দনা বান্তে।